اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کو سکون ہو، تمہاری زندگی میں راحت ہو، ہاں تو بس ایک کام کر لو، ایک کام۔ انسان سب سے زیادہ ایک چیز سے ٹوٹتا ہے۔ وہ کس چیز سے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے انسان کے خود کے اپنے لوگ، اپنے گھر کے ممبرز، اپنے جن کو وہ چاہتا ہے، جن سے محبت رکھتا ہے، اگر ان میں انبن ہے، اگر وہ طعنہ کشی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ دل کو زخمی کرنے والی باتیں کرتے ہیں، تو انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کا سنورنا پھر ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ گھر کی باتیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، اس کی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں، اور اس زندگی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، ایک کام۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے جو تمہاری زندگی میں سکون لے آئے گا، تمہارے گھروں کی کلیشیں ختم کرا دے گا، تمہارے گھروں کی لڑائی جھگڑے ختم کرا دے گا۔ تم میں انبن پھر بہت مشکل ہوگی، پھر شیطان بھی تم میں اگر درار نہیں ڈال سکتا اگر تم نے ایک عمل پر کام کر لیا، ایک عمل کو فالو کر لیا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی سمپل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے گھر میں لڑائی نہ ہو، اگر آپ چاہیں کہ ساس بہوؤں والی لڑائیاں نہ ہوں، میاں بیوی والی لڑائیاں نہ ہوں، نند بھابھیوں والی لڑائیاں نہ ہوں، دیور بھابھی والی لڑائیاں نہ ہوں، یعنی گھروں کے رشتے، گھروں کے سمبند والی لڑائیاں نہ ہو، آپسی میں درار نہ پڑے، بھائی بھائی بن کر رہیں، بہن بھائی بن کر رہیں، بھابھی نند بن کر رہیں، ساس بہو بن کر رہیں، اگر آپ چاہتے ہو سب مل جل کر رہیں، خوشحال رہیں، پیار محبت سے رہیں، تو تم کو ایک کام کرنا ہے، ایک کام، بس ایک کام کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، تم میں شیطان پھر درار نہیں ڈال سکتا۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ بس ایک کام کر لو، ایک کام۔ وہ کام کیا ہے جو ان لڑائی جھگڑوں کو ختم کرا دے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو دلوں میں سکون لا دے گی، گھروں میں اطمینان لا دے گی، یہ انبن ختم کرا دے گی؟ وہ ایک چیز ہے، ایک چیز، اور وہ ہے اپنی زبان کو خاموش کر لینا، چپ ہو جانا، اپنی زبان کو لگام لگا لینا، بس سہ جانا، چپ ہو جانا، برداشت کر جانا۔ تمہارا چپ رہ جانا تمہاری لڑائیوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکے گا، تمہارا چپ رہ جانا آپسی کی حسد کو ختم کرا دے گا، تمہارا چپ رہ جانا یہ جھگڑے، یہ کلیش، یہ لڑائیاں، یہ دلوں میں درار، یہ سب دور ختم کرا دے گا۔ تم ذرا چپ رہنا سیکھ لو، بس اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرنا سیکھ لو، اپنے آپ کو قابو میں کرنا سیکھ لو، باتوں کو برداشت کرنا سیکھ لو۔ اس نے کچھ کی، اس نے کچھ کی، اس نے کچھ کی، اس نے کچھ کی، ان باتوں کو اگنور کرنا سیکھ لو، باتوں کو سہن کرنا سیکھ لو۔ مختصر وقت کی بات ہوتی ہے، مختصر وقت کی بات، یہ ذرا سی بات تمہارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے، یہ ذرا سی بات تمہارے دلوں میں سکون لا سکتی ہے، یہ ذرا سا سہن کرنا تمہاری نسلوں کو پیار محبت کی زندگی گزروا سکتی ہے، یہ ذرا سا چپ رہ جانا، سہ جانا، برداشت کر لینا تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرا سکتی ہے، تمہارے گھر میں سکون پیدا کرا سکتی ہے، تمہیں عزت دلا سکتی ہے، تمہیں ماں باپ کا فرمانبردار بنا سکتی ہے، تمہاری اولاد کو تمہارا فرمانبردار بنا سکتی ہے۔ وہ کس چیز کی بدولت؟ کس چیز کی وجہ سے؟ تمہارا خاموش رہ جانا، سہ جانا، سہ جانا۔ جب تم چپ رہ جاؤ گے، جب تم سہ جاؤ گے تو شیطان وہاں سے پھر نکل لے گا، پھر شیطان تمہارے دماغوں پر قابو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ چپ ہیں، وہ پھر آپ کو حاوی نہیں کرا سکتا کیونکہ آپ چپ ہیں، اور چپ اللہ کی رضا کے لیے ہو جانا، باتوں کا برداشت کر لینا، باتوں کو سہ جانا، چپ ہو جانا، یہ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کرے گا، وہ قوت پیدا کرے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ نرمی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ صبر ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ جو اس صبر کو کرنا چاہتا ہے، جو اس نرمی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے، اسی کو یہ صبر عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے قوی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا صبر کرنے کی قوت ہر کسی میں نہیں ہوتی، سہن کرنے کی طاقت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو بہت بڑے اونچے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ زبانوں کے الفاظ، یہ الفاظ نہیں ہوتے، یہ الفاظوں والے کام نہیں کرتے ہیں، یہ الفاظ کھنجر کا کام کرتے ہیں، یہ الفاظ
बम का काम करते हैं, ये अल्फाज फूलों का भी काम करते हैं। बस आपके ऊपर निर्भर है, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको इसकी इजाज़त दी जाती है कि आप इस ज़बान को किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, आप इस ज़बान को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इससे लोगों के दिल जीतना चाहते हैं या आप इससे लोगों के दिल चीरना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना पसंद करते हैं। ये ज़बान तुम्हें लोगों के निगाहों में चढ़ा भी सकती है और ये ज़बान तुम्हें औंधे मुँह लोगों के निगाहों से गिरा सकती है। कहते हैं ना, दिल बराए फ़रोख्त, दिल बराए फ़रोख्त, कीमत इस दिल की कीमत है 2 मीठे बोल। कीमत दिल की 2 मीठे बोल। चाहो 2 मीठे बोल बोलकर इस दिल को जीत लो, और जिसने दिल जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, और जिसने दिल चीर दिया उसने सब कुछ गंवा दिया। ये ज़बान दिल को जिता भी सकती है और ये ज़बान दिल को चीर भी सकती है, तुम्हें निगाहों से गिरा भी सकती है, तुम्हें ऊंचे मुकाम पर पहुंचा भी सकती है और तुम्हें औंधे मुंह नीचे गिरा भी सकती है। इस ज़बान को अपने कंट्रोल में करना सीख लो, इस ज़बान को चुप रखना सीख लो, इस ज़बान का इस्तेमाल करना सीख लो कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, किस लहजे में बात करनी है, क्या किरदार इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये आ गया, अगर आप ये सीख गए तो याद रखना फिर आपसे बड़ा अक्लमंद, आपसे बड़ा समझदार, आपसे बड़ा होशियार इंसान फिर नहीं हो सकता, फिर आपसे बड़ा समझदार नहीं हो सकता अगर आपने ज़बान का इस्तेमाल करना सीख लिया। ये ज़बान तुम्हें निगाहों से भी गिरा सकती है और यही ज़बान है जो तुम्हें फूलों की तरह लोगों के पलकों पर बिठा सकती है। बस आपको देखो किस तरह बोलना है। कहते हैं ना, मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। ये ज़बान पर ही तो डिपेंड है। तुम्हारी आवाज़ में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, वफ़ा नहीं है, एक जलन है, एक हसद है, एक बुग़्ज़ है, एक लड़ाई है, एक चिंगारी है, एक खंजर सा है। इस ज़बान से तुम क्या बोल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम करना क्या चाहते हो। इस ज़बान का इस्तेमाल करना सीख लो, सब तुम्हारे हैं। इस ज़बान से कुछ भी बोलो, बेलगाम कर दो इस ज़बान को कि तुम इस पर कंट्रोल नहीं रखते, फिर जानवर में और आप में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। जानवर में और आप में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। वो बेलगाम होता है, जब चाहा भौंक लिया, जब चाहा डकरा लिया, जब चाहा हिनहिना लिया, जब चाहा गुर्रा लिया। वो बेलगाम है, उसने ज़बान पर लगाम नहीं लगाई। आप इंसान हैं, समझदार हैं, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो इसको लगाम लगाना सीखो, इसको कंट्रोल में करना सीखो, काबू करना सीखो, सब्र करना सीखो। अगर कोई कुछ कहे उसको बर्दाश्त करना सीखो, खुसूसन घरों में, वरना ये घर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कोई संभालने वाला ना रहेगा, कोई नहीं संभाल सकता। फिर इंगे से भी कड़वी कसीली, इंगे से भी कड़वी कसीली, इधर से भी हसदों की बौछार हो रही हैं, उधर से भी जलन के अंगारे निकल रहे हैं, तो ये घर कभी नहीं संवर सकता, ये घर कभी नहीं बन सकता। इस घर में मोहब्बत फिर कभी नहीं हो सकती। घरों के टूटने खुसूसन आप खुद बताइए, ज़बानों की बदौलत होते हैं या हाथ पैरों की बदौलत होते हैं? ज़बानों की बदौलत आपसे रिश्ते ख़त्म होते हैं या हाथ पैरों की वजह से? उसने हाथ उठा दिया, उसने पैर उठा दिया, उसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, इस बदौलत इंसान के नाते ज़्यादा ख़राब होते हैं या इस ज़बान की बदौलत? ये ज़बान ही है जो तुम्हें औंधे मुँह जहन्नम में गिरा सकती है, और ये ज़बान ही है जो तुम्हें सबसे ऊँचे मुकामों पर पहुँचा सकती है, जन्नत के आला दर्जों पर। ये ज़बान ही है जो तुमसे अल्लाह को राज़ी करा सकती है, और ये ज़बान ही है जो तुमसे अल्लाह को नाराज़ करा सकती है। इस्तेमाल आपको करना है, किस तरह करना है। अब आप देखिए आपको अपनी ज़बान किस तरह इस्तेमाल करनी है। याद रखना, जो कड़वा बोलता है, जिसकी बात में मिठास नहीं होती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, वो शहद भी नहीं बेच पाता, जबकि शहद मीठा होता है, लोगों को पसंद आता है। लेकिन अल्फाज देखो क्या हैं, बोलने का लहजा क्या है, बात करने का अंदाज़ क्या है,
कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले का। सुभान अल्लाह। बात देखो क्या है, बात भी कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। एक बात होती है कि दिल को बिल्कुल मार देती है और एक बात होती है कि दिल को निखार देती है। सुभान अल्लाह, क्या बातें हैं। अल्फाज अल्फाज अल्फाज, अल्फाजों की कीमत, वही मुंह, वही ज़बान, वही इंसान। लेकिन इसने एक बात ऐसी कही कि दिल बिल्कुल बिल्कुल मर सा गया। और इसी ज़बान ने ऐसा अल्फाज बोला कि लुत्फ़ एक अलग आ रहा है, सुनने में भी, देखने में भी और सांस लेने में भी दिल को बड़ी राहत हो रही है। अंदाज़ अंदाज़ अंदाज़, वही इंसान, वही आवाज़, वही ज़बान, वही वक्त, वही ज़िंदगी, लेकिन चेंजिंग इंसान के किरदार में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपकी बीवी अगर आपसे कहे कड़वे लहजे में कोई आपको ताना मारे, आपका दिल किस तरह बिगड़ जाएगा। कोई आपका अपना आपको ताना मारे, आपका दिल किस तरह टूट जाएगा। अगर वही इंसान जिसने आपको डिमोटिवेट किया, आपको उदास किया, आपको हंसते खेलते को बिल्कुल उदास मायूस कर दिया, अगर वही इंसान बड़े प्यारे अंदाज में, अच्छे लहजे में आपसे बात करे, हैं जी, आपसे बात करे, उसी ज़बान से, उसी मुंह से, वही इंसान अगर आपसे बेहतरीन अंदाज में बात करे, प्यार मोहब्बत के साथ कि वफादारी झलक रही है, प्यार झलक रहा है, आपका वही मुर्दा सा दिल एकदम खिल उठेगा, जी उठेगा, खुश हो जाएगा। क्यों हो गया? वही इंसान है, वही मुँह है, वही ज़बान है। लेकिन देखो अल्फाज की ताकत, अल्फाज की कीमत। एक अल्फाज इंसान को मार देता है और एक अल्फाज इंसान को ज़िंदा कर देता है। इन अल्फाजों की कीमत को समझो, अल्फाजों की ताकत को समझो। हमें कब कहाँ क्या बोलना है। मेरे दोस्तों, बस एक बात हमेशा याद रखना, भाइयों से भी कहता हूँ और बहनों से भी कहता हूँ, बस एक बात याद रखना। अगर तुम अपना घर बनाना चाहते हो, शोहर बीवी की बर्दाश्त करे, चुप हो जाए जब वो गुस्से में हो, जब वो कुछ कहे तो चुप हो जाए, खामोश, जवाब न दे। और बीवी खामोश हो जाए जब शोहर नाराज़ हो। जब फैमिली में, घर में अपने बड़े कुछ कहें तो इनको चुप होकर सहना सीखो, चुप हो जाया करो। बाद में देखना वो तुमसे पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत न दिखाएं तो कहना। बस सहना सीखो, चुप रहना सीखो और उनसे मोहब्बत बरकरार रखो। और बड़ों से भी कहता हूँ कि अपने छोटों पर शफ़क़त करो, उनसे मोहब्बत करो, इंसान को इंसान समझो। अगर कोई जवाब न दे रहा है तो उसको कमज़ोर न समझो, वो तुम्हारे लिहाज कर रहा है, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी इज़्ज़त कर रहा है। तो इस इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए दूसरे की भी फीलिंग्स को समझो, दूसरे से भी मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनके सब्र को ना आजमाओ। तुम भी किसी के साथ, तुम जिस भी दर्जे के हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बच्चे हो, बाप हो, बूढ़े हो, जो भी हो, तुम खुद ये देखो कि कहीं मैं किसी के साथ जानवरों वाला बर्ताव तो नहीं कर रहा हूँ, जानवरों वाला बर्ताव तो नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, आपको पता होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ मेरे चुप रहने से, मेरे सहन करने से बात बन सकती है, नाते टूटने से बच सकते हैं, बात बिगड़ने से बच सकती है, सब एक फैमिली में बनकर रह सकते हैं। याद रखना, एकता में बहुत ताकत होती है, एकता में बहुत ताकत होती है। अगर ये एकता टूटी तो याद रखना, जब घर के फैसले बाहर वाले करने लगें, फिर उस घर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मेरे दोस्तों, याद रखने इस चीज़ के बारे में। अपनों में सब्र करना सीखो। भाई हो, बड़े भाई का लिहाज करो, उसकी इज़्ज़त करो, वो कुछ भी कहता है सब्र करो, चुप हो जाओ। और बड़े भाई भी छोटों की इज़्ज़त करें, उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ ना करें, जो हक और सच है, जो सही है, मुनासिब फ़ैसले क्या करें। आपस में वो बातें करें जो फ़ैसले की हो। लड़ाई की मत करो, लड़ाइयाँ न लड़ो। ये अल्फाज अल्लाह की कसम घरों को तबाह कर देते हैं, उजाड़ देते हैं, ये बम की तरह काम करते हैं। ये कड़वे कसीले अल्फाज तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी मोहब्बतों को
اڑا کر خاک کر دیں گے، تمہارے ناتوں کو ٹٹوا دیں گے، تمہارے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیں گے، یہ تمہارے سارے رشتے ختم کرا دیں گے، تمہاری پیار محبت ختم کرا دیں گے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں میرے دوستو، اپنی زبان کو لگام لگانا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ اگر تم واقعی طاقتور ہو، واقعی سمجھدار ہو تو سحن کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ یہ طاقت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تمہیں باڈی ہر کسی کے پاس مل جائے گی، مال ہر کسی کے پاس مل جائے گا، دماغ ہر کسی کے پاس مل جائے گا، لیکن صبر کرنے والا دل، صبر کرنا، یہ صبر کی قوت ہر انسان میں نہیں ملے گی۔ یہ خاموش رہنے کی قوت ہر کسی میں نہیں ملے گی، یہ اللہ کسی کو دیتا ہے، اور یہ صبر انسان کو کامیاب کرا سکتا ہے، یہ صبر انسان کو اونچے مقاموں تک پہنچا سکتا ہے، یہ صبر انسان کا چپ رہنا انسان کے درجات کو بلند کرا سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ بس میرے دوستو، صبر کرنا سیکھ لو، صبر میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔